السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج 30 رمضان 1447 ہجری، جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، فرسٹ شوال یعنی عید الفطر کا لمحہ ہمارے مڈل ایسٹ میں، جمعے کا دن، سبحان اللہ۔ اور ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکت، فضیلتیں حاصل کرنے والا لمحہ ہمیں ایک دن کا موقع زیادہ مل گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اب کچھ لمحہ بچا ہوا ہے، اس میں جو ہو سکے عبادتیں کر کر وقت کو گزاریے۔ اب کچھ ہی لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم دگنی کرنا چاہتے رمضان کے بعد میں تو کیسا کر پائیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بس نمازوں سے جڑے رہ کر، قرآن شریف کو پڑھ کر، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر، عمل کر کر ہم زیادہ نعمتیں حاصل کر سکتے، لیکن رمضان کی اتنی نہیں، لیکن زیادہ کر سکتے۔ کتنا بھی کر لو آپ، رمضان میں آپ کے موقع میں جتنا لکھا گیا ہے اتنی ہی نیکی حاصل کر سکتے ہو۔ جتنا میں کرا ہوں، میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کر پایا، بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ بس مہربان ہو گیا تو یہ بہت کر پایا ہوں، نہیں تو یہ بھی میرے بس کا نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی مہربانی تھی، تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوں، تھوڑا بہت عبادتیں کر لیا ہوں، بس تھوڑے بہت گناہ بھی ہوئے، اللہ معاف کرنے والا بادشاہ ہے، بس اتنا ہے کہ تقوی کے ساتھ خود کو کنٹرول کرنا جان گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، 5 رمضان ہو چکے ہیں مکمل مجھے اس مسجد سے جڑے رہ کر، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ میں آ کر بس یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس اپنی نعمتوں کو حاصل کرتے رہو۔ اور ہاں، آج 2026 مارچ کا مہینہ، 20 تاریخ، اور ہاں، فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہم نے مل گئی ہے۔ بس اللہ کی پناہ میں آتے رہیے اور یہ نعمتوں کا مزہ لیتے رہیے دگنی طور پر، اور بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھتے رہیے اور قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، صبر، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں برستی رہے قرآن شریف پڑھ کر علم حاصل کرنے والوں پر، آمین ثم آمین۔ قرآن اللہ کا نور ہے جو اندھیروں کو دور کرتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے۔ سورہ النساء آیات نمبر 174۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے جو ہمیشہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا، سورہ محمد آیات نمبر 4۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا أَنَّ بعد وإما فداء حتى تداء الحرب حوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعدكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله
فلن يضل أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات نمبر 5. سيهديهم ويصلح بالهم. آیات نمبر 6. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللہ اکبر. آیات نمبر 7. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردن اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائے ان کو مضبوطی سے قائد کر لو. پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح اس سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مرے گئے ان کے اعمالوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آیات نمبر 5. بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالات درست کر دے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 6. اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شانازہ کر رکھا ہے داخل کرے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 7. اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. سورہ محمد. آیت نمبر 4. جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردن اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائے ان کو مضبوطی سے قید کر لو. پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمالوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آیات نمبر 5. بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالات درست کر دے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 7. آیت نمبر 6. اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شانازہ کر رکھا ہے داخل کرے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 7. اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وللہ الحمد. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. سورہ محمد. جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ آیت نمبر 4. ان کی گردن اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردن اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو قتل کر چکو خوب قتل کر چکو جو لوگ زندہ پکڑے جائے ان کو مضبوطی سے قید کر لو. پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح اس سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مرے گئے ان کے اعمالوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر.
आयत नंबर 5, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालात दुरुस्त कर देगा। बेशक। और आयत नंबर 6, और उनको बहिश्त में जिनके नीचे नहरें बह रही है शाहनशाह कर रखा उनको है, शाहनशाह कर रखा है, दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। अगर अहले ईमान, करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी भी मदद करेगा और तुमको वो साबित कदम रखेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की नेमतों को अगर आप समझते हो, जानते हो, तो इन नेमतों को हासिल करने के बाद में क्या आप इस दुनियावी जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे भागोगे? नहीं नहीं, आप जब अल्लाह के नेमतों को हासिल करोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। बस यही कहूँगा कि अल्लाह की पनाह में रहकर हर नेमत का मज़ा लीजिए, या अल्लाह की पनाह में नहीं रहकर कुफरान करिए, यानी अल्लाह की नेमत के जुड़े रहने वाले सपने देखिए, बस तकलीफ़ लीजिए। अगर आपको अल्लाह की नेमत हासिल करना है तो अल्लाह की पनाह में ही रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। जैसा भी मौक़ूफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए चुनेंगे उसे दुगनी तौर पर साबित कदम रहकर आपको अल्लाह की नेमतों से और दुगनी तौर पर आगे बढ़ना होगा। यही कहूँगा कि माहौल आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें चल रही है, उसके ख़िलाफ़ सिर्फ पक्के मुसलमान ही लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तकवा होता है, क्योंकि नेक मुसलमानों के पास तकवा होता है, इसलिए नेक मुसलमान लड़ सकते। जो बातिल होते, जो तकवे पर क़ायम नहीं रह सकते, जो इधर उधर डोलते रहते, वो लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए नहीं लड़ सकते कि वो लोग का नफ्स उन्हें लड़ने पर मजबूती नहीं दे सकता है। हाँ, तो आप अपने नफ्स को कंट्रोल करिए और अल्लाह की नेमतों से जुड़े रहकर, अल्लाह की पनाह में रहकर नए दोस्त बना लीजिए। और हाँ, ये भी कहूँगा कि आप भी अगर इस मस्जिद से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। बस मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि नीचे उतर के भी अब काम करो, इसलिए इस रमज़ान में मैंने फर्स्ट रमज़ान से नीचे उतर कर बहुत सारा काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वक्फ बोर्ड के बैंक के लिए जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। वक्फ बोर्ड का जो बैंक हमें ज़रूरी है, इसके लिए हमें मेहनत करना है। और हाँ, रिसर्च भी करते रहिए। जो आपको पता है कि अभी रिसेंटली इतने लोग खांस रहे हैं, इतने लोगों को बलगम आ रहा है, इतने लोगों को जो कहते हैं हम, जो गंदा थूक आ रहा है, तो अब ये क्यों हो रहा है? आपको पता है? जो फ्यूल गलत तरीक़े से लोगों के बीच में उतारा गया या कुछ केमिकल का प्रोडक्ट उतारा गया, आपको पता ही होना चाहिए। और अगर आप रिसर्च करते रहोगे तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे, और मीडिया में भी आप देखोगे कि इसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल रहा है। हालांकि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है पब्लिक के साथ जो हो रहा है अभी। ये हर किसी को, कोई रिलीजियस के लोगों को हो रहा है बल्कि पर्टिकुलर नहीं, ये सब रिलीजियस के लोगों को हो रहा है, सिर्फ आम आदमी को हो रहा है। तो हमें लोगों को रोशनी में लाना होगा, अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर रिसर्च कर लोगों को बताना होगा। आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये लोग अब जो टेक्नोलॉजी के बेसिस में जो लोग छुपा के रखे, लोगों के ऊपर बहुत जुल्म कर सकते हैं। हमें लोगों के यूनियंस को एक होकर इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना होगा, अल्लाह की पनाह में रहकर अल्लाह के दोस्तों के साथ आगे बढ़ना होगा। अल्लाह के दोस्त क्या है? ये मस्जिद है। सुभान अल्लाह, हर मस्जिद है। अल्लाह की पनाह क्या है? अल्लाह के दोस्त क्या है? ये है जो अल्लाह की पनाह वाला तारा जो चमकता है, अल्लाह की पनाह में हम सबको जोड़ता है। जब हम सुबह में उठ के फजर की नमाज़ पढ़ते तो मुलाकात कर पाते। अगर बातिली तरीक़े से रहेंगे तो मिल नहीं पाएंगे, बस इधर उधर भटकते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की पनाह में जुड़े रहिए, अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर आगे बढ़ते रहिए, अल्लाह के दोस्तों के साथ जुड़े रहकर आगे बढ़ते रहिए। आपको नेक तौर पर आगे बढ़ने वाला मौका मिल जाएगा, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता है अल्लाह के कहर से। बस यही कहूँगा, दुआ करूँगा कि अल्लाह हर मुसलमान मखलूक को अल्लाह की पनाह से जोड़े रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें अल्लाह के नेक खास बंदों के लिए भी अल्लाह की प्यारी प्यारी सलामती भेजना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाज़ा की मुसलमान गवर्नमेंट, ईरान की मुसलमान गवर्नमेंट, यमन की मुसलमान गवर्नमेंट, अफ्रीका की मुसलमान कंट्रीज़, और हाँ सूडान की मुसलमान गवर्नमेंट, और हाँ फ़लस्तीनी मुसलमान गवर्नमेंट, आप सब पर अल्लाह की सलामती, सब्र, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो। ख़ास तौर पर ईरान के मुसलमान गवर्नमेंट, आप पर भी अल्लाह की सलामती, सब्र, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो। और नेक मुसलमान मखलूक, आप सब पर भी अल्लाह की सलामती, सब्र, रहमत, बरकत, फजीलत हमेशा बरसती रहो। इस सूरज के नूर से भी ज़्यादा रोशनी आप पर बरसती रहो। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें बिस्मिल्लाह कहना है और आगे बढ़ना है, और नेक तौर पर अल्लाह की पनाह में रहकर अल्लाह के दोस्तों के साथ जुड़े रहकर आगे बढ़कर हकीकत बताना है। हमें ये जो मौका मिल गया है रमज़ान का,
जुम्मे का ये एक्स्ट्रा जुम्मा, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका दिया है कि आपको देखे जाने कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। पूरा बाज़ार खाली है, सुभान अल्लाह। हाँ, इस वक्त बाज़ार खाली रहता है इसीलिए कि सब लोग इबादत से जुड़े हुए रहते, सुभान अल्लाह, नेमतें हासिल करते, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो लोग नेक तौर पर मस्जिदों का ख्याल रखते, इमामों का ख्याल रखते, उन्हें हज की शहादत देते, उन पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो, सुभान अल्लाह। मेरा काम तो यहाँ पे हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नया मिशन मिला है, अब वो नीचे उतर कर भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे आता रहूँगा, यहाँ पे इबादतें बहुत ही तौर पर हासिल करूँगा। बस आपको इबादतें नहीं दिखाया हूँ, दिखाऊंगा भी नहीं, बस थोड़ी बहुत कुरान पढ़ के दिखाता था, बस वो भी अब आपको नीचे उतर कर अमल करते हुए दिखाऊंगा, लोगों को भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। और ऊपर भी अमल करता ही था, लेकिन नीचे लोगों के साथ जुड़कर अमल करने में भी मज़ा है, उन्हें ऊपर खींच कर लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यही कहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि नीचे उतर कर भी काम करना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह काम भी करूँगा, अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर अल्लाह की नेमतें हासिल भी करूँगा इंशाअल्लाह। और नेक तौर पर अपने सजदों से जो मांगना है मांगूंगा। तो आइए दुआएं करते हैं। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, मेरे मुसलमान भाई बहनों को, आपकी अच्छी प्यारी नेक मुसलमान मखलूक को, हम सबको माफ़ कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। हमें गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे लाजों से बचा लीजिए, गंदे हाथों से बचा लीजिए, गंदे बीमारियों से बचा लीजिए, गंदे ख्वाहिशों से बचा लीजिए, गंदे आदतों से बचा लीजिए, गंदे शर से बचा लीजिए, गंदे हसद से बचा लीजिए, गंदे शिर्क से बचा लीजिए, गंदे बिद्दत से बचा लीजिए, गंदे गुरूर से बचा लीजिए, गंदे तकब्बुर से बचा लीजिए, गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे केमिकलों से बचा लीजिए, गंदे केससों से बचा लीजिए, गंदे जादू टोनों से बचा लीजिए, गंदे नज़र बद से बचा लीजिए, गंदे शैतानी वसवसों से बचा लीजिए, गंदी मायूसी से बचा लीजिए, गंदे नफ्सी ख्वाहिशों से बचा लीजिए, गंदी नफ्सी गुनाहों से बचा लीजिए, गंदे गुनाहों से बचा लीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गंदे लोगों के गंदे साजिशों से बचा लीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें आगे बढ़ना है और नेक तौर पर समझ कर अल्लाह की पनाह से जुड़े रहकर नेकियां हासिल करते ही रहना है। तो आइए आपको बताता हूँ कि शहर के क्या हालात है इस वक्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बिस्मिल्लाह कहना है और आगे बढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।